اس سے پہلے کہ ملکی حالات ترکی کی طرز پر جائیں یا جس طرح کے تجزیے ہو رہے ہیں، جس طرح کے جو مختلف یوٹیوبر ہیں، صحافی ہیں، وہ اپنے اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں، جو کہ اس کی صورتحال یا جو ایک بیانک مستقبل کا نقشہ پیش کرتا ہے، بہتر ہے جو پاکستانی آرمی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، آرمی نہیں بلکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، وہ کہہ لیں کور کمانڈر، اوپر سے ایم آئی آئی ایس آئی اور چیف آف آرمی اسٹاف، فیلڈ مارشل صاحب اور تینوں افواج کے سربراہ مل بیٹھے، جو ہو گیا سو ہو گیا، آنے والے وقت کے لیے، مستقبل کے لیے کسی ایک نہیں بلکہ صرف اسی ایک پوائنٹ پر اکٹھا ہو جائیں کہ ہم نے آئندہ سیاسی مداخلت نہیں کرنی، تو شاید جو نقشہ یا جو تصویر کشی کرتے ہیں نا پاکستان کے صحافی، آزاد صحافی، تو اس سے بچا جا سکے اور ایک بہتر صورتحال نکل آئے، اچھی سوچ، مثبت سوچ اور مستقبل کے حوالے سے ایک پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ آگے بڑھنا، اسی کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کیا، باقی تو جو چل رہا ہے آپ کے سامنے ہے، پستائیت ہے، جبر ہے، پہلے 77 سال سے چھپا ہوا تھا، اب سامنے آ گیا ہے، یہ ایک طرف۔ اب دوسری طرف سیاستدانوں کو بھی کم از کم چند پوائنٹ ہیں ان پر مل بیٹھ کر ایک لائحہ عمل بنا لینا چاہیے۔ باقی سیاست انہیں اپنی اپنی کرنی ہے، جو گند اچھالنا ہے اچھالتے رہیں، کچھ اداروں کو اس طرح اٹانومس بنا دیں کہ وہ خود سے ہی کوئی انیشیٹو لے سکیں، ایسے نہیں کہ جب تک ان کو پش نہ کریں وہ آرام سے بیٹھے اور لمبی تار کر سوئے ہوئے رہیں۔ نمبر ایک، عدلیہ آزاد اور باوقار، اس طرح کی نہیں، مرضی کے ججز والا نہیں، اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جو ڈائریکٹ ججز، ہائی کورٹ میں جو ڈائریکٹ ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں، اور ان پر تو بالکل پابندی ہونی چاہیے اور یہ لوگ جوڈیشری سے ہی اوپر جانا چاہیے۔ اگر 10 ججز کی ضرورت ہوتی ہے ہائی کورٹ میں، مختلف ہائی کورٹس میں، تو یہ نیچے سے ایک آدھ لیتے ہیں، باقی اپنی مرضی کے وہ جو وکلا ہوتے ہیں، یہ ان کے سیاسی ونگ ہوتے ہیں، ان کو بھرتی کر لیتے ہیں۔ یہ بڑا ظلم ہے عدل کے اس ادارے کے ساتھ۔ باقی آزاد اور شفاف الیکشن، دیکھیں یہ سارے اس چیز کا شکار رہے ہیں، یہ ڈسے ہوئے ہیں ایک کنٹرولڈ الیکشن کمیشن کے۔ اس کے بعد آزاد اور شفاف اور کڑا احتساب، اس کے بھی یہ ڈسے ہوئے ہیں سارے سیاستدان، کوئی ایک نہیں، سارے سیاستدان اس کے ڈسے ہوئے ہیں۔ اب تو کوئی بھی نہیں بچا نا، پہلے خان صاحب کا کہتے تھے، اب تو کوئی بھی نہیں بچا، سارے وہ ترازو کے پلڑے برابر کرتے کرتے میرا خیال ہے آفت صاحب نے ترازو کے پلڑے کو ویسے ہی اکھاڑ دیا ہے سپریم کورٹ کے باہر سے۔ تو کم از کم یہ آزاد احتساب کی طرف اور اسٹیبلشمنٹ کی عدم مداخلت پر، یہ 3-4 نکات ہیں، ان پہ متفق ہو جائیں اور آگے بڑھیں۔ رہی بات کہ چند جماعتیں اس پہ متفق بھی ہیں، آپس میں تعاون بھی کر لیتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، وہ چاہے کسی نے کسی کا پیٹ پھاڑنا ہو، کسی نے کسی کو سڑک پر گھسیٹنا ہو، دوسری طرف سے وہ جو عجیب طرح کے تانے مینے ہیں، لیکن اس کے باوجود باہمی شیر و شکر ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب خان صاحب رہ جاتے ہیں پیچھے، جو کہتے ہیں کہ میں جو طاقتور ادارہ ہے اسی سے بات کروں گا۔ بات تو ایسی ہی ہے، لیکن دیکھیں بات چیت میں دو جو فریقین ہوتے ہیں نا، کمزور اور طاقتور، اگر کمزور کی طرف سے کسی معاہدے کی طرف جانا ہو، کوئی معاہدہ پیش کرنا ہو یا معاہدہ کرنا ہو، تو کمزور التجا کرتا ہے کہ سارے اس طرح کر لیں، یہ کچھ میری گزارشات ہیں، برائے مہربانی ان پر نظر ثانی کر لیں۔ لیکن معاہدہ پھر آخر جو طاقتور ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق ہی کرتا ہے۔ اور اگر ایک طاقتور کمزور کے ساتھ معاہدہ، دیکھیں ہے دونوں فریقین وہی ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے۔ اگر طاقتور نے کسی کمزور کے ساتھ معاہدہ کرنا ہو تو وہ احکامات صادر فرماتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں، مانو بس بات کر ختم کرو۔ آج سے پہلے تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ طاقتور کے سامنے سیاستدان اخلاقی طور پر چونکہ کمزور تھے، ان کی بہت ساری کمزوریاں ہیں، مالی کرپشن کے علاوہ اور بھی بہت ساری کمزوریاں ہیں، اخلاقی کمزوریاں بھی ہیں، لیکن خان صاحب ان سارے پراپیگنڈے کے باوجود، یعنی کوئی ایسا کوئی میدان، کوئی فیلڈ چھوڑی نہیں مخالفین نے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے خان صاحب کو بدنام کرنے کے لیے، ان پر الزامات لگانے کے لیے، مگر ان کے اصولی موقعوں پر ڈٹ جانے کے وجہ سے عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب دونوں فریق ہیں، مضبوط ہیں۔
एक अदारा जाती तौर पर बहुत मजबूत है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, दूसरी तरफ खान साहब बहुत मजबूत हैं। उनके पीछे अगर 24 करोड़ 25 करोड़ आवाम है ना, तो कम से कम 17 करोड़ तो डेफिनेटली है। तो इस पे अब जब दोनों फ्री कैन हम पल्ला हों तो फिर ज़रा गुफ्तोशनीद में मुश्किल हो जाती है। सारे अपने अपने हक में बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो उन दो ताकतवर फ्री कैन में बासूल होगा तो हम उसके पीछे जाएंगे। और जब जमहूरियत की बारी आती है तो यहाँ हाँ साहब का मौक़िफ़, जब करप्शन की बारी आती है, करप्शन के खिलाफ, तो यहाँ भी खान साहब का पलड़ा भारी नज़र आता है। जब लीडरशिप की बारी आती है, इंटरनेशनल फोरम पर जाकर फोरम पर बात करने की बारी आती है, तो यहाँ भी खान साहब का पलड़ा भारी नज़र आता है। तो इसलिए अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। अब खान साहब भी ताकतवरों के साथ बात करना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है ज़रूर कर लें, लेकिन उन पर सिर्फ एक ही पॉइंट, खान साहब को आपको पता ही है वो अपनी रिहाई की कभी बात करते नहीं, ना ही करेंगे खुद से। लेकिन कम से कम इस्टेब्लिशमेंट से मुदाखलत, जो सियासत में उनकी मुदाखलत है, उस पर बात कर लें कि ये जनाब आप छोड़ दें। मेरा ख्याल है यही वहाँ वो उनसे गुजारिश करेंगे या उनके साथ गुफ्तगू करेंगे, मगर सियासतदानों के साथ भी दूसरी तरफ कर लें। आप अगर ये कहें कि नहीं इनके साथ नहीं बैठना, तो आप मजबूरी समझ लें। आप नहीं बैठते, नहीं बातचीत करते, इलेक्शन होते हैं, तो कल को असम्बलियों में आप हिज़्ब आप समझे जीत गए, 2 तिहाई नहीं 3 तिहाई सीट से जीत गए, अपोजिशन लीडर यही बनेंगे। उसके बाद जो कायमा कमेटियाँ होती हैं, जो हाँ अपोजिशन के कुछ हकूक होते हैं, वो भी यही बनेंगे। तो इनके सामने सामने तो आपको जाना पड़ेगा, बात करनी मजबूरी में से ही करनी पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है जहाँ आप मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, वहाँ इन सियासतदानों के साथ भी जो 3-4 पॉइंट, अदलिया की आज़ादी और वहाँ जजेस की तकर्री और उनके एहतसाब की भी कोई एक ठोस लाया बना लें। कवानीन साजी इतनी करते हैं अपने हक के लिए और अपने मतलब के लिए, अपने मफाद के लिए, तो कुछ मुल्क और कौम के मफाद के लिए भी हो जाए, नई तरमीम आई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन सियासतदानों के साथ उसके बाद आज़ाद शफाफ इलेक्शन, यानी आज़ाद ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद एहतसाब का निज़ाम बेहतर। अगर किसी को नैब का नाम पसंद नहीं तो को रख ले, एहतसाब ब्यूरो नाम पसंद नहीं तो उसके अलावा को रख ले, मगर एहतसाब का निज़ाम मौजूद बना रहना चाहिए। और उसके बाद आप फिर अपने अपनी पार्टियों में जमहूरियत, वो तो है ज़ाकर है, वो आम जाने और वो पार्टियाँ जाने, और जो पार्टी जमहूरियत पर कायम नहीं रहेगी वो एक दिन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। बाकी अगर इसी तरह ये सिलसिला किसी जगह पर रुक गया बातचीत का, या किसी खास समत की तरफ ना बढ़ने का, यानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी हट जाती है कि नहीं हमने जो जो कुछ कर रहे थे, जो कुछ कर रहे हैं, ये इसी तरह जारी रहेगा, और सियासतदान भी आपस में मिल बैठकर किसी ये जो 3-4 मेन पॉइंट में इन पर इत्तेफाक नहीं करते, तो फिर अगला जो आने वाले 1-2 इलेक्शन ही होंगे। एक दफ़ा अब हो गया फॉर्म 47 का काम, तो आप देख लें, उसका रद्द-ए-अमल देख लें, अभी तक जान नहीं छूट रही, अगली दफ़ा फिर कर लेंगे, कुछ ज़्यादा रद्द-ए-अमल सख्त आ जाएगा, एक दफ़ा और कर लेंगे तो फिर सूरत हाल की वाली हो जाएगी। मेरा ख्याल है उससे बचने के लिए एक शानदार तरीके से, बावकार तरीके से किसी मुस्बत हल की तरफ और बेहतर मुस्तकबिल की तरफ कदम उठाना हो, तो इसको कोई ना कोई नुक्ता आगाज तो बनाना है। तो मेरा ख्याल है ये एक बेहतरीन तरीक़ेकार हो सकता है। अदरवाइज लगे रहें और इंतज़ार करें उस वक़्त का जब वही, क्योंकि आप पाकिस्तान और तुर्किया की अगर देख लें ना, सियासी और फौजी क़ियादत का सारा मेल ताल और मेल मिलाप, उनका आपस में इख्तलाफात और चलना, इलेक्शन, फिर फौजी वो फौज का इंटरफेयर करना, और आखिर पे कहाँ जाकर उसका अंजाम हुआ, तो ये आपके हाथ में है, बाप का तरीका या वो वाला तरीका। बहरहाल ये फैसला तो ऊपर बैठे नहीं करना है, वाम तो फैसला कर बैठी है कि वो कभी भी इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ेगी। इलेक्शन आज हों कल हों, एक दफ़ा और फॉर्म प्रोजेक्ट बना लें, कोई सर्वे करा लें, वो तो आज सारी सूरत हाल आपके सामने। तो ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।